بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. وہ کہتے ہیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. آج ہم بات کریں گے 9 برس بیت گئے ہیں شہید برہان مظفر وانی کو, ان کے شہید ہوئے اور 8 جولائی 2016 کو انہیں شہید کیا گیا ایک فرضی جعلی مقابلے کے اندر. ہندوستان کی حکومت, ہندوستان کی پوری ریاست شہید برہان مظفر وانی سے اس قدر خائف تھی کہ ان کا نام جب لیا جاتا تھا تو ریاست ٹھٹر کے رہ جاتی تھی, ریاست ڈر کے رہ جاتی تھی. شہید برہان مظفر وانی جنہوں نے بہت ہی قلیل عرصے کے اندر پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے استعمال سے یہ بتا دیا کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. ہندوستان کی فاشزم کو بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کا پردہ فاش کیا. جو دنیا میں ڈیموکریسی کا ڈھکوسلا چلاتے نظر آتے ہیں اس کو انہوں نے فاش کیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیری اسے حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں, چاہے انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا ہی کیوں نہ کرنا پڑے. تو برہان مظفر وانی کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ان کی شہادت سے کیا پیغام ملا ہے اور کیا جو انڈیا چاہتا تھا کشمیریوں کو مروب کرنا, ان کو ڈرانا, ان کو دھمکانا, ان کو شہید کر کے برہان مظفر وانی کو, کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکا ہے. اور برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد تحریک آزادی کشمیر آج کہاں پہ کھڑی ہے, اس پر ذرا ہم بات کریں گے آج کے پروگرام کے پہلے موضوع میں. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جو ہے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسٹوڈیوز میں. شمیم شال صاحبہ, آپ سینئر حریت رہنما ہیں, بڑی ووکل آواز ہیں کشمیر ایشو کے اوپر. ڈاکٹر عرفان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ اینکر ہیں اور نامور تجزیہ کار ہیں. اور AVM اعجاز ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, دفاعی تجزیہ کار, ہمارے ساتھ موجود اسٹوڈیوز میں. عارف بہار صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو سب سے پہلے سنا دیتے ہیں کہ برہان مظفر وانی کے والد صاحب اور کشمیری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہندوستان سے آزادی برہان کا ہی نہیں ہے, یہ سبوں کا مقصد ہے. کیونکہ جو حالات ہیں مسلمانوں کی اتیاچار ہو جاتا ہے, ہم یہ چلا گیا یہاں سے ٹرک ڈرائیور, وہاں سے اس کو مارا کیوں, یہ مسلمان ہے, یہ کشمیری ہے. ہمارے مذہب میں جو اس تحریک میں مرے گا ظلم ستم سے, ہندوستان کی گولی سے وہ مرتا نہیں, وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اس دنیا سے اگلی دوسری دنیا میں. اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پہلے خدا پھر بیٹا, پہلے قرآن پھر بیٹا, پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹا. آج 80% یا 90% لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں. سید علی گیلانی شہید نے کس طرح سے ٹریبیوٹ پیش کیا برہان مظفر وانی شہید کو, آپ کو سنا دیتے ہیں. ماس مومنٹ جو اس وقت جاری ہے, اس کا صحرا لخت جگر برہان مظفر وانی کے سر عائد ہوتا ہے. ہماری مظلوم قوم میں ایک بار پھر ایک ابال آیا ہے اور یہ بھارت کے جبری تسلط سے نجات حاصل کرنے کا عزم پیدا کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور مدد کرے گا. 8 جولائی 2016 جب برہان مظفر وانی کو شہید کیا گیا تو سپٹمبر میں UNGA میں 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کتنے دبنگ انداز میں برہان مظفر وانی کی اس ایفرٹ کو خراج عقیدت پیش کیا اور ہندوستان کا چہرہ دنیا کے سامنے فاش کیا. آپ کو دکھاتے ہیں. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause. 2016 ہو یا 2024 یا 25, پاکستان برہان مظفر وانی کو نہیں بھولا. برہان مظفر وانی کی سپورٹ پاکستان نے جاری رکھی ہے, اس نظریے کی سپورٹ جاری رکھی ہے. اسی سلسلے میں 2024 میں UNGA کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے برہان مظفر وانی کے حوالے سے کیا کہا, آپ کو دکھاتے ہیں. India's policy of brutal
coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. सबसे पहले मैं आपको शामिल कर लेता हूँ एवीएम इजाज़ मलिक साहब। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद यौम मज़ामत कश्मीर, इनकी शहादत के दिन के हवाले से इसको कहा जा रहा है, किस कदर इनकी शख्सियत ने कश्मीर की इस आज़ादी की तहरीक पर असर डाला? जी यासिर, देखिए मेरे ख्याल में जो एक एल्डरली क़यादत थी कश्मीर में, वो उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने लोगों की करैक्टर बिल्डिंग और जहन साजी की कि उनको ये एहसास उनकी रगों में और उनके खून में दौड़ने लगा कि असल मसला क्या है और उसका हल क्या है। और यंगस्टर वानी वो जिनका आज हम दिन मना रहे, उन्होंने वो एक कैटलिस्ट के तौर पे सामने आए, वो एक इस्तारा बन गए हैं अब हर कश्मीरी के लिए, हर उस हुर्रियत पसंद के लिए, हर उस आज़ादी पसंद के लिए जिन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसके ख़िलाफ़, जिसमें हर तरह के कवानीन, हर तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, हर 8 या 9 लोगों के ऊपर एक मुसल्लह फ़ौजी उनके सामने वो सीना सपर हो गए। तो जो ये ख्याल था कि ऐसी आवाज़ों को हम बंद कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग कश्मीर का से डिटैच हो जाएंगे और नई जनरेशन की वो कमिटमेंट नहीं रहेगी जो इनके एल्डर्स की थी, तो कश्मीर का मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये उससे बिल्कुल उलट हुआ और आज हम देख रहे हैं कि उनका पैगाम जो है वो ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि वो दुनिया में फैला, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जिस मीडियम का इंतखाब किया था ओरिजिनली, वो तो उसकी तो कोई लिमिट्स नहीं है, उसकी कोई बॉर्डर्स नहीं है, तो वो तो सारी दुनिया में कश्मीर कॉज उनके नाम से पहले भी चल रहा था और आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। तो उनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई, मेरा ख्याल है उनके साथी और उनसे अगली जनरेशन जो है वो इसको आगे लेके चलेगी। शमीम शॉल साहिबा, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी एक इस्तारा बन चुके हैं आज़ादी का, हुर्रियत का, क्या देखती हैं किस तरह से उनकी ज़िंदगी ने, उनकी शख्सियत ने एक जिला बख्शी है हुर्रियत को? आज बहुत ही अहम प्रोग्राम हो रहा है बुरहान वानी पर, और मुझे याद आ रहा है आप इंट्रो दे रहे थे कि मैं उस वक्त सॉस यूनिवर्सिटी में बैठी थी और वहीद मिर्ज़ा की किताब थी, कश्मीरी एक बहुत बड़ा राइटर, न्यूयॉर्क टाइम्स में, BBC पर, और उसकी किताब है कर्फ्यू नाइट्स, और उसके साथ जो उसका को स्पॉन्सर था दूसरी किताब का वो इंडियन था। अच्छा। एक बड़ा अच्छा इंडियन लिबरल नौजवान जो कश्मीर की इस मूवमेंट को बड़ा जायज़ समझता था, वो इस किताब का को स्पॉन्सर था। तो उसी किताब पर बात हो रही थी, स्टूडेंट्स थे इंटरनेशनल रिलेशंस के सॉस यूनिवर्सिटी के, हम बैठे थे, मैं थे, शाल साहब थे, तो अचानक खबर आई तो एकदम अनाउंसमेंट हो गई कि बुरहान वानी शहीद हो गई। तो जो सबसे पहला कमेंट लिखा है वो अंग्रेज़ बच्चे ने लिखा है उसी वक्त सोशल मीडिया पर कि जितनी इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी में बैठे बच्चों को मिली है थ्रू सोशल मीडिया इस बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी। गोया कश्मीर की, जिसको अभी गिलानी साहब कह रहे थे, अवामी मोमेंट, जो अवामी मास मोमेंट तहरीक मज़हमत से जिसको कभी लेबल लगाया गया था 90s में कि ये जुद्दोजहद है, मुसल्लह जुद्दोजहद है, जो कभी थी ही नहीं क्योंकि हमारी फौजें नहीं थी। एक मुसल्लह जुद्दोजहद वो होती है जो 2 आर्मी के साथ जिनको स्पॉन्सर करते हैं, कोई बराबरी की बात होती है। श्रीलंका की देख ले, उनको स्पॉन्सर इंडिया कर रहा था उस वक्त, तमिलनाडु वालों को। लेकिन इस मज़हमत में जो सबसे अहम रोल है बुरहान वानी, क्योंकि तारीख में एक ज़िंदा शख्सियत बन गई, नौजवान हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन गए नौजवान के लिए। लेकिन जो रास्ता था वो इतना खूबसूरत था कि उसे तमाम वो ज़राए जो इंडियन मास तक, इंडियन लोगों तक, इंडियंस के दिमाग तक पहुंचाने थे, वो सोशल मीडिया था। उसने उसका इतना भरपूर, गोया जहानत को देखिए, काबिलियत को देखिए। एक हम कहते हैं एक बहुत बड़ा, वो कोई मुजाहिद नहीं था, ट्रेन नहीं था, गन चलाने वाला नहीं था, कलम को, अल्फाज को सोशल मीडिया पर कन्वर्ट कर, कैमरा को, और उसने इतनी तेज़ी से जहन साजी की है कि वो आज तक और हमेशा कायम रहेगा कि कश्मीर के नौजवानों ने, फिर आप डॉक्टर सब्ज़वार को देखिए, आप जुनैद सहराई को देखिए, फिर आप मुझे हैरत हो जाती है अपने बड़े भाई जो है बड़े बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को शहीद किया गया ठीक 1 साल पहले 13 अप्रैल 2015 दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम जो कश्मीरी नौजवान थे PhD कर रहे थे, वो एक एक करके शहीद किए गए, इसलिए कि
उसकी लॉजिक और लीगली जिस तरह से जवाब दिया है बुरहान ने इंडियन हेजमनी को, आर्मी को, 10 लाख लोगों को, वो कोई नहीं दे सका। और आज वो हमारे कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वो जो 2016 में इस तहरीक को एक नया रुख नौजवानों ने अपने हाथों में ले लिया। तरबियत तो बहरहाल की थी अपने सीनियर्स ने, अपने कायदीन ने जो इस वक्त जेलों में बंद है, लेकिन नौजवान ने इस तहरीक को जिस तरीके से उठा लिया वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। यही वजह है कि आज जिस तरीके से दुनिया के हर जगह पर उस पर प्रोग्राम्स हो गए और इंडिया को मजबूर होना पड़ा 2016 के बाद कि बुरहान के बारे में उसकी तस्वीर के साथ कमेंट लिखना। वो मेरे 3 बार अकाउंट्स बंद कर दिए। परसों भी मैंने कोशिश की कि मैं उस पर कोई कमेंट लिखूं, उसकी तस्वीर नहीं। खौफ की अलामत इसके बावजूद क्या इंडिया रोक सका है इसको? खौफ की अलामत बन गया इंडियंस के लिए। और वो खौफ हमने 10 मई को देखा है जब इंडिया फ्लॉप हो गया, जो उसने एक अपनी एक शक्ल, एक सूरत कश्मीरियों के सामने, दुनिया के सामने एक सुपर पावर की थी, वो भी तस्वीर ख़त्म हो गई। और वो आज बुरहान जो है वो एक खौफ की अलामत उनके दिलों में बैठ गई। तो ये कमाल है उस नौजवान का जिसकी उम्र 21 साल थी। सही है। जो कोई इतना ज़बरदस्त पॉलिटिकली उसको इतनी तरबियत नहीं हुई थी, लेकिन जहन पूरा मुतमईन था कि मोमेंट जो है, ये मोमेंट जो है जस्ट मोमेंट है और इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई भी रास्ता अपनाना है। उन्होंने पूरा मन रास्ता अपनाया और हम उसको सैल्यूट पेश करते हैं। डॉक्टर इरफान साहब, ये अक्सर कहा जाता था कि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है ये बुज़ुर्गों की या एक ख़ास जनरेशन की तहरीक रह गई है, इसका यूथ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, यूथ इससे टोटली डिसएंगेज हो गई है। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत, उनकी अमलियत पसंदी, जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और जितना भी कम टाइम था उनके पास उन्होंने जो तहरीक को दिया, किस हद तक भारत की ये खाम ख्याली साबित हुई कि ये तहरीक उतनी ही जवानों की भी है जितनी ये बुज़ुर्गों की थी? मैं समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में जो यूथ का किरदार है वो कभी भी आप कह सकते हैं कि उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इवन अगर आप माजी में भी जाएं तो चाहे हम 1931-32 के वाक़यात के ऊपर जायज़ा लें, उस वक्त की भी जो अमली जिन लोगों का किरदार था उसमें भी यूथ थी। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें 47 के बाद भी तो कई ऐसे मौके हैं कि जिनमें नौजवानों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को ज़िंदा रखा, जैसे कि 88 की जो तहरीक है जिसके हिंदुस्तान जिससे बहुत ज़्यादा खाइफ है, तो उसको भी शुरू करने वाले जो नौजवान थे, यासीन मलिक जो आज हिंदुस्तान की जेलों में एक बोगस मुकदमा फेस कर रहे हैं, वो उस वक्त एक यंगस्टर थे। अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो उनकी एज उस वक्त शायद बमुश्किल 20-22 साल हुई होगी। इसी तरीके से जावेद अहमद मीर, इसी तरह शहीद इशफाक मजीद वानी, इसी तरीके से बेशुमार शोधा। तो जब भी तहरीक आज़ादी कश्मीर पे मुश्किल आई है, कश्मीर के नौजवानों ने ये साबित किया है कि वो इसमें उन्होंने दोबारा से इसमें ऑक्सीजन का, इसमें फ्यूल का किरदार अदा किया है। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का जो किरदार है वो भी डेफिनेटली इंतहाई अहमियत का हामिल है। और एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान ये कोशिश कर रहा था कि वो कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसको टेररिज्म के साथ लिंक कर सके, और गो के कश्मीर का जो ऑक्युपाइड कश्मीर की जो सिचुएशन है वो वहाँ जो भी सूरत-ए-हाल है वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक है कश्मीरी, उसके ऐन मुताबिक वो जदोजहद कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा करारदादों के मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत ने हमेशा से इसको कभी ना कभी इसे टेररिज्म के साथ जोड़ने की कोशिश की, कभी उसने अपने जो जराइम थे उनको छुपाने के लिए कोई और रंग देने की कोशिश की। लेकिन बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी ने पीसफुल तरीके से जिस तरह कश्मीर की यूथ को फिर से आप कह सकते हैं कि मोबिलाइज़ किया, खड़ा किया, तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये ज़रूर आपके सवाल का बड़ा अहम हिस्सा है कि इंडिया का ये प्रोपेगेंडा है कि शायद ये सैयद अली गिलानी जो कि अब हम में नहीं है, तो उस वक्त उनका था कि ये उनकी तरफ से है, या वो मीरवाइज़ उमर फ़ारूक को, या जो मौजूदा लीडरशिप है, शबीर शाह हैं, मसरत आलम भट्ट हैं, आसिया इंद्राबी हैं, वो उनको उमूमन ब्लेम करते रहे। खत्म हो जाएगी सब, खत्म हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी का जो अगर असल पहलू आप देखें तो वो कभी भी उसमें ये जो लीडरशिप आज की भी है, इन्होंने भी अपने बचपन में उन्होंने जब आंख खोली थी तब भी उन्हें यही माहौल मिला। और जब ये हम 88 की तहरीक की बात करते हैं, 88-89,
تو اس وقت یاسین ملک یا جو حاجی گروپ تھا جس کو انڈین میڈیا کہتا تھا، ان کی بھی اگر آج عمریں دیکھیں تو وہ سارے بھی نوجوان تھے. تو کشمیر کی تحریک میں ینگسٹر ہمیشہ بیک اور بون ابھی رہا بھی ہے. اس ٹائم میں جب ہم آج بات بھی ہے، کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آج بھی ہے اور نوجوان آگے اس بھی کا رہے ایک گا. اہم حصہ ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس وقت بھی. اور اگر آج بھی آپ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ کس طرح انڈیا نے اسے ایک ورلڈ لارجسٹ ملٹری زون میں کنورٹ کیا ہوا ہے، جو بلیک لاز ہیں، جو کرفیو کی سچویشن ہے، جو ریڈز ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، وومنز کا ریپ ہے، اس سب کے باوجود بھی اگر آج بھی چند گھنٹوں کے لیے اگر ہندوستان جو ڈیموکریٹک مینز اپنائے تو آپ دیکھ لیں گے کہ کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ ہندوستان کے آکوپیشن کو آج بھی اس کا جذبہ کشمیر کے نوجوان کا اتنا ہے کہ وہ اس کے آگے کھڑا ہے. اور چند گھنٹوں کی بات ہوگی کہ اگر ہندوستان اپنی فوجوں کو اپنی بیرکس میں لے کے جائے آبادی سے نکال کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کا وجود وہاں نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں عارف بار صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائے گا کہ مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم برہان مظفر وانی شہید کی بات کر رہے ہیں. ایک پہلو یہ کہ کچھ نوجوانوں نے مل کر ہندوستان کے اس کھوکھلی جمہوریت کو، اس ڈھکوسلے کو کس حد تک دنیا کے سامنے بے نقاب کیا کہ یہ اصل میں فاشسٹ ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ جابر ہیں اور یہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کشمیری ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. بالکل جی، کشمیری بنیادی طور پر ایک ذہین و فتین قوم ہے، اور دنیا میں چونکہ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے، برسوں سے لڑ رہی ہے، دہائیوں سے لڑ رہی ہے، اس لیے دنیا میں جتنے بھی انقلابات آتے رہے ہیں ہر دور میں، کشمیریوں نے ان سے فائدہ اٹھانے کی اور ان کو یعنی اس طرز پر اپنی جدوجہد کو اور اپنی مزاحمت کو آگے بڑھانے اور چلانے کی کوشش کی ہے. لیبیا میں عمر مختار کی صورت میں، یا الجزائر میں احمد بن بلہ کی صورت میں، یا پھر فلسطین میں جو ایک مزاحمت ہمیں 60s میں نظر آتی ہے، کشمیری ان تمام طریقوں کو آزماتے رہے ہیں. کشمیریوں نے ہر جو بھی دنیا میں تبدیلی آئی اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی مزاحمت کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. جدید رجحانات آزادی کی تحریکوں میں آئے، قوموں کے اندر آئے، کشمیریوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. برہان مظفر وانی بھی کشمیر کی اس طویل مزاحمتی کہانی کا ایک دور تھا، ایک کردار تھا، ایک مینارہ نور تھا کہ جو اس وقت سامنے آیا کہ جب بھارت نے کشمیر کی تحریک کو ایک دراندازی قرار دیا تھا، اس کو بیرونی اسپانسرڈ تحریک قرار دیا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک باہر سے کوئی کریکٹر اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ تحریک آگے نہیں چل سکتی. تو اس وقت برہان مظفر وانی کا ایک کردار سامنے آیا، اور وہ کردار اس وقت سامنے آیا جب عرب سپرنگ برپا ہو چکی تھی اور سوشل میڈیا کا ایک جدید جو ہتھیار ہے وہ ایک نئی نسل کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور اس نے ایک تبدیلی پیدا کی تھی، ایک اتھل پتھل پیدا کی تھی پوری دنیا کے اندر. تو کشمیر کے جو لوگ تھے، کشمیری قوم تھی، اس نے اس تبدیلی کی اس لہر کا جو ایک عالمی سطح پر چل رہی تھی اس کا حصہ بننے کی ایک کوشش کی برہان مظفر وانی کی صورت میں. برہان مظفر وانی کوئی معروف گوریلا کمانڈر نہیں تھے. انہوں نے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ اپنے نوجوان کی بیداری کے لیے اور دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے، کشمیر کی تحریک کا اصل اور صحیح چہرہ بتانے کے لیے انہوں نے اس میڈیم کا استعمال کیا، اور بڑی خوبصورتی سے کیا، بڑی کامیابی کے ساتھ کیا. وہ اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ایک علامتی حیثیت اختیار کر گئی کشمیر کے سماج میں کہ جب کشمیر کی اس تحریک کو دراندازی قرار دیا جا رہا تھا، دہشت گردی قرار دیا جا رہا تھا، اور بھارت پروپیگنڈا کر رہا تھا پوری قوت کے ساتھ دنیا میں اس تحریک کا جو اصل چہرہ ہے وہ مسخ کرنے کے لیے، اس وقت برہان مظفر وانی کا ایک کردار سامنے آیا، اور اس کردار نے لوگوں کے من موہ لیے، لوگوں کے دل فتح کر لیے. صرف کشمیر کے اندر ہی نہیں، کشمیر کے نوجوانوں پر ہی انہوں نے اپنے اثرات مرتب نہیں کیے، بلکہ بھارت تک کی رائے عامہ جو ہے وہ بھی ان سے متاثر ہونے لگی. بہت سی ان کی تصویروں پہ بھارت کے نوجوان تبصرے کرنے لگے اور مثبت انداز سے کرنے لگے. بھارت کی ناریاں جو ہیں وہ مثبت انداز سے برہان مظفر وانی کی تصویروں پر وہ تبصرے کرنے لگے. تو یہ خوف اور دہشت کی ایک نئی علامت بن گیا بھارت کے لیے کہ اگر وہ اس تحریک کو ٹیررزم قرار دیتے تھے، لیکن برہان مظفر وانی نے اس تحریک کا ایک نیا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں
फिर जो भारत का एक शफाक चेहरा है वो आज खुद दुनिया के सामने आता चला गया कि कश्मीर के सब लोग दरअंदाज नहीं हैं, दहशतगर्द नहीं हैं। बुरहान मुजफ्फर वानी ने कभी LOC भी अबूर नहीं की, हालांकि अगर वो करते तो आज़ाद कश्मीर इस रियासत का एक हिस्सा है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत कश्मीरी हक सफ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल लाइन के आर पार आने जाने के लिए, लेकिन वो वहाँ से निकले ही नहीं, वो उस वादी से बाहर आए ही नहीं। इसके बावजूद उन्होंने एक मज़ाहमत की एक बहुत बड़ी लहर खड़ी की, जिस लहर ने भारत के औसान खता कर दिए और उनके पास कोई चारा ही नहीं रहा कि वो इस आइकन को, इस मुजस्मे को, इस मीनाराए नूर को रास्ते से हटाएं। और फिर उसके नतीजे में जो एक तहरीक चली, भारत उसको मैनेज करने में कामयाब। ठीक है, नतीजे पे ज़रा हम आ जाते हैं, नतीजे पे बात कर लेते हैं। मैं शमीम साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा। ये फरमाइए, एक मकसद होता है कोई भी काम करने का। बुरहान मुजफ्फर वानी को शहीद करने का हिंदुस्तान का जो मकसद था वो यही था कि तहरीक रुक जाएगी, लोग सहम जाएंगे, डर जाएंगे, कश्मीरी घरों में दबक कर बैठ जाएंगे। क्या हिंदुस्तान अपने मकासद में कामयाब हुआ? देखिए यासिर साहब, दो बातें हुई हैं। 90 की अगर हम 1990s की तहरीक को देखें, वो रिप्रेशन का पीरियड था। बेतहाशा उन्होंने ख़वातीन को उस वक्त टारगेट बताया, वेपन ऑफ वार बनाया। फिर 2000 से लेके 2010 तक उन्होंने बेतहाशा कत्ल गारत की, गिरफ्तारियाँ की, क़यादत को, जिसमें शेख अब्दुल अजीज़ साहब शहीद किए गए, फिर बहुत सारे और लोग 2008 में। फिर 2008 से लेके 2016 तक उन्होंने मासूम नौजवानों की आंखों की रोशनी, बीनाई, पैलेट विक्टिम्स बना दिए। मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली इसराइल तर्ज का यह है कि नई जनरेशन को दूर रखा जाए, और दूर रखने के लिए उन्हें वो हरबे इस्तेमाल किए, और फिर ये पैरालाइज्ड सोसाइटी बन जाएगी। लेकिन इस में यही कभी कभी हैरत हो जाती है कि कश्मीरियों का ज़रखेज़ जहन हिंदुस्तान को हमेशा सदियों तक याद रहेगा। जिस तरह से उसको 800 साल की तारीख याद है, इसी तरह से ये भी उनको याद रहेगा, एक मुट्ठी भर कौम ने बगैर हथियार के उन्हें 35 साल से एंगेज रखा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, उसमें नौजवानों का सबसे बड़ा किरदार। ये बुरहान वानी शहीद, जब आप देखिए किस तरह से नाकाम हो गए हैं कि ये शहीद हो जाते हैं, 2 लाख लोग जनाजे में शिरकत करते हैं, और लोग दूर दराज इलाकों से आ जाते हैं। 6 महीने तक ज़ियारत होती है उस इलाके की, और उनके घरों में आने वाले लोगों के लिए खाना, रास्ते में हर चीज़ मैसर हो जाती है। फिर एक जहन पर एक ऐसा खौफ हिंदुस्तान को तारी हो जाता है कि हमने नौजवानों को रोकना था, नौजवान रुके नहीं हैं। एक और नई ये हमसे क्या हो गया, ये तो उल्टा पड़ गया सारा। क्योंकि वो कोई मुजाहिद तो नहीं था, गनमैन नहीं था, उसने किसी पर फायर नहीं किया था। एक सोशल मीडिया, उन्हीं का इस्तेमाल, उन्हीं का मीडिया उन पर इस्तेमाल किया, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हिंदुस्तान के नौजवानों को भी इंस्पायर किया। आप अगर आप देखेंगे, अरुंधति राय ने जो उस पर तबसरा किया उस वक्त, जब बुरहान शहीद हो गया, उन्होंने कश्मीर हिंदुस्तान के हाथ से निकल चुका है, उनको चाहिए कि कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करें। अब उसके बाद क्या हो जाता है कि वो 2019 क्यों हो जाता है, क्योंकि बेतहाशा गिरफ्तारियां नौजवानों की हो जाती है। 10,000 नौजवान, कोई उनके खिलाफ मुकदमा नहीं है, वो किसी भी काम में मुलवस ही नहीं, सिर्फ वो कश्मीरी है, लेकिन लॉजिक है उसके पास, वो सवाल का जवाब देना बेहतर जानता है। वो हथियार के बगैर उसे पूछता है कि इंटरनेशनल लॉ ने हमें इजाज़त दे दी है कि हम पुरअमन जद्दोजहद करें, हम बात करें, हम मसाजिद तक जाए, हम लोगों को बताएं कि हमारा काज क्या है। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ जो वो हासिल करना चाहता था। और फिर उससे ये हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर एक खौफ तारी हो गया। फिर उन्हें डेमोग्राफी चेंज के लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो वो 35A और फिर 370 लंबी तारीख है। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है, मैं आपको अगर दिखा सकती यहाँ पर कि कश्मीर में इस वक्त जिस तरह से उनको बंद किया गया है, सफोकेट है वो वहाँ पर, तमाम घरों के दीवारों पर, दरवाज़ों पर नहीं, लेकिन दरख्तों पर भी इस वक्त बुरहान वानी के पोस्टर छपाए नौजवान ने, चुप करके नहीं बैठे हैं। तहरीक को आवियारी करने के लिए जो बुरहान ने काम किया है, उसके लिए कम से कम 100 साल तक हिंदुस्तान कश्मीरियों को भुगतेगा इसी तरह से। अगर खुदा न खास्ता ये ज़्यादा तूल पकड़ता है, अगर भारत नहीं चाहता है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क बैठे नेगोशिएटिंग टेबल पर, लेकिन अगर नहीं करेगा 200 साल तक हिंदुस्तान को ठीक है। ऐसे बुरहान मुजफ्फर वानी हर घर से निकलेंगे। डॉक्टर साहब, आपको मैं इन्वॉल्व करूँगा, ये फरमाइएगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बुरहान मुजफ्फर वानी ने किया और बताया उन्होंने कि हम क्या चाहते हैं
ہندوستان کہاں پہ کھڑا ہے اور دنیا کشمیریوں کی اصلیت، کشمیریوں کا معاملہ، کشمیریوں کا مسئلہ اس کو سمجھے ہماری کشمیریوں کی نظر سے؟ دیکھیں بالکل برہان وانی کی جس طریقے سے جیسے ابھی دونوں پینلسٹ نے اس پہ بات کی کہ انہوں نے جس طرح سوشل میڈیا کے استعمال سے وہ ایک سمبل بنے فریڈم کی، کشمیر کی جو یوتھ ہے اس کی آواز بنے، کشمیری نیشن کی آواز بنے. لیکن اگر مسئلہ کشمیر کے پارٹیکولر اسپیکٹ میں ہم دیکھیں تو ہندوستان اس بات کو خود بھی سمجھ چکا ہے کہ اب وہ کشمیریوں کے دل سے آزادی کا جذبہ ختم نہیں کر سکتا. اس نے کشمیریوں کا جینوسائیڈ کیا، اس نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو شاید دنیا میں آپ آزادی کی تحریکیں پڑھیں تو وہ کسی بھی قوم کے جذبے کو توڑنے کے لیے کافی تھا. لیکن جس طرح کشمیر کے نوجوانوں نے، وہاں کی خواتین نے، وہاں کے بزرگوں نے، وہاں کے ہر فرد نے ہندوستان کو ہر بار اس کو مایوس کیا، ہر دفعہ کشمیریوں نے انڈیا کو یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے کاز کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہلاک کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز ہم کر ہی نہیں سکتے. تو ایسے وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے. اب یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے، اس کی انٹیلیجنس کو بھی پتہ ہے، اس کی فوج کو بھی پتہ ہے اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ کشمیر انڈیا کے ساتھ نہ تو کل رہنا چاہتا تھا، نہ آج رہے گا اور نہ کبھی رہنا چاہتا ہے. اب ایسی صورت میں انڈیا صرف اور صرف ٹائم گین کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کر سکتا ہے، وہ چاہے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے کی صورت میں، لاپتہ کرنے کی صورت میں. جیسے شمیم شاہ صاحب نے حوالہ دیا اروندھتی رائے کا کہ اس نے کہا تھا کہ کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا اور تو اب وہ ایون اس نکل کی گیا. اپنی اروندھتی رائے کی جیسے انہوں نے بات کی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ایک دہلی میں جو یونیورسٹی طلباء کی طرف سے ایک مومنٹ شروع ہوئی تھی، گو کہ اس کا آغاز تو کشمیر نہیں تھا لیکن بعد میں اس میں جس انداز میں کشمیر کاز پروموٹ ہوا، کشمیر کی بات ہوئی، تو اس نے بھی یہ ثابت کیا کہ ان کے اندر بھی اب ایسی وائسز ہیں جو انڈیا کو بھی سمجھانا چاہتی ہیں کہ اب یہ طاقت سے، خوف سے، دبدبے سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں. اب آپ کو اس میں لوگوں کو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دینا پڑے گا اور انہیں کا حق دیں اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے ان بلند بانگ دعووں کے حوالے سے جو وہ رائزنگ انڈیا اور شائننگ انڈیا کے حوالے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جب سے انہیں پاکستان سے مار پڑی ہے اور زبردست قسم کی مار پڑی ہے، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، انٹرنلی میڈیا کے محاذ پہ، نیریٹو کے محاذ پہ، ہر محاذ پہ ہندوستان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ایک اور محاذ یقیناً لوگ اس حد تک فرسٹریٹ ہو چکے ہیں ہندوستان کی اس فاشسٹ رجیم اور اس کی پرائورٹی سے، اس کی ترجیحات سے، کہ اب 2.5 کروڑ لوگ، ریدر 25 کروڑ لوگ، 250 ملین لوگ 9 جولائی کو انہوں نے بھارت بند کر دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہندوستان کا مزدور طبقہ ہے جو کام کرتا ہے تو ہندوستان کو روٹی ملتی ہے، جو کام کرتا ہے تو ان کو پروڈکٹس ملتی ہیں، اور باقی 1.4 بلین کو جو ایک قسم کا پالتا ہے. وہ اب تنگ آ چکے ہیں، اور وہ کتنا تنگ آ چکے ہیں یہ ذرا آپ کو شارٹس دکھا دیتے ہیں، یہ سن لیجئے گا. Strike call has been supported by Samyukta Kisan Morcha and all agricultural workers unions. So it has become a united struggle of the working class and peasantry. This strike comes at a critical time in our history, at a time when Modi claims India has emerged as one of the 3 largest economies in the world. In view of the anti-worker labor policies being pursued by the government at the center and the difficulties being faced by the workers, hard-earned labor rights and workers' benefits are under threat. A collective and united trade union campaign only can protect and further the interests of the working class. धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए. جو آخری شارٹ آپ نے سنی ہے نتن گڈکری ہیں، یہ اس وقت کیبنٹ میں منسٹر ہیں ٹرانسپورٹ کے، کمیونیکیشن کے، مودی کی. یہ کہہ رہا ہے کہ غربت بڑھتی جا رہی ہے. عارف بہار صاحب آپ کو میں شامل کروں گی، فرمائیے گا ویئر از رائزنگ انڈیا شائننگ انڈیا؟ اتنی جلدی اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی؟ بالکل جی، ایک فیک سی ساری کہانی اور ایک سارا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور
इस शाइनिंग इंडिया के नारे के पीछे बहुत सी ज़मीनी हकीकतों को छुपाने की कोशिश की गई थी। इस पूरे अरसे में नरेंद्र मोदी ने अपना एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश की और वही सौदा दुनिया में बेचने की कोशिश की कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत एक नाकाबिले तस्खीर मुल्क बनता जा रहा है दिफा के लिहाज से, और उसके मुकाबले में वो ये बात बेचते रहे दुनिया को कि पाकिस्तान को हम तनहा कर देंगे, पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे दुनिया में, बैन अवी सियासत में। लेकिन ये वक्त का धारा बड़ी तेजी से बह गया और बिलाखिर नरेंद्र मोदी अपने ही इन झूठे अफसानों और इन कहानियों की जद में आ गए। और जब लोगों ने देखा कि भारत में जो जमीन पर जो हकीकत है वो बड़ी तल्ख है, लेकिन भारत के अंदर तो वही गुर्बत है, अफलास है, मुकाबला चीन का करने चले हैं, लेकिन अंदर उनका ये हाल है कि हर तबका जो है वो नाला और नाराज है। महज एक अथॉरिटेरियनिज्म की बुनियाद पर, उस हिकमत अमली की बुनियाद पर आप लोगों को दबा सकते हैं, लोगों को कुचल सकते हैं, उनकी आवाज़ खामोश कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर बहरहाल लोगों का जब एक वास्ता हकीकत से पड़ता है तो वो फिर बिलाखिर नाला हो जाते हैं इस सारी सूरत हाल से। यही नरेंद्र मोदी के साथ हुआ कि न तो उनकी मुआशी पॉलिसीज जो हैं वो कोई बरगोबार ला सकी, न वो भारत के आम आदमी को मुतमईन कर सके। कभी किसान भड़क उठते हैं, कभी मजदूर सामने आते हैं, कभी कोई और तबका सामने आता है, और यूं वो तसव्वुर जो है उन्होंने जो मुजस्मा खड़ा किया था शाइनिंग इंडिया का, अब वो दिल्ली के उस चौक में, मरकजी चौक में, चांदनी चौक में वो किरची किरची होकर बिखरता जा रहा है। आलमी सतह पर जो उन्होंने एक अपना हवा खड़ा किया था उसकी सारी हवा तो उस वक्त निकल गई, और नरेंद्र मोदी ने जो अपना एक सरापा, एक बहादुर इंसान, एक टार्जन के तौर पे बनाया था, वो जब चीन ने पेशकदमी की लद्दाख के इलाकों में, तो खुद भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी कि वो जो लाल आंख की आप बात कर रहे हैं, 56 इंच चौड़े सीने की आप धमकियां दे रहे हैं, वो जरा चीन को भी दिखाएं, चीन की तरफ भी मुड़े। लेकिन वहां उनके पर जलने लगे। और अब जो रही सही कसर थी, अब वो ऑपरेशन संतूर के नाम पे उन्होंने जो एक अपनी एक बालादस्ती और एक नफ्सियाती फजा बनाने की कोशिश की, इस रीजन में उन्होंने अपनी धाक बिठाने की कोशिश की, तो वो सारा फलसफा जो है वो बह गया, वो गंगा में बह गया। और बिलाखिर भारत की जो हकीकत है, जो एक मेकअप किया हुआ था नरेंद्र मोदी ने एक अपनी फिलॉसफी के जरिए और अपनी ताकत के जरिए, वो सारा मेकअप जो है वो धुल गया। पाकिस्तान के जो जवाबी इकदामात के नतीजे में इस चंद दिन की जंग ने भारत का जो एक खौफ था और जो उसने खड़ा करने की कोशिश की थी हवा अपनी ताकत का, वो सारा खत्म करके रख दिया। अब भारत जो है वो शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी रोता धोता हुआ वहां से निकल गया, और आलमी सतह पर उसकी तन्हाई का ये आलम है कि क्वाड में जाके उन्होंने फिर अपनी तसल्ली तशफ़ी करने की कोशिश की, और वो इस्तिलाहात वहां उनके एलामिये में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी उन्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। तो ये भारत का जो एक तसव्वुर था वो रफ्ता रफ्ता वो तब्दील होता जा रहा है। मैं आपको शामिल कर लेता हूँ एवी मिजाज मलिक साहब। हिंदुस्तान ये बहुत दावा करता नज़र आता है कि जी शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, एक एक करके जो रेत की दीवार की इसके मीनार बनाए गए हैं वो टूट रहे हैं। हाउ डू यू सी कि 25 करोड़ जो वर्कर्स हैं वो भारत बंद पे निकले, उन्होंने इंडिया बंद कर दिया। किस कदर फेल हो चुकी है मोदी हुकूमत अपने इंटरनल लोगों को सेटिस्फाई करने में? बिल्कुल, इसलिए कि उनका गवर्नेंस पे तो कोई उनका फोकस ही नहीं है। देखिए, वो शाइनिंग इंडिया और राइजिंग इंडिया को तो वो मनमोहन सिंह की पॉलिसी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर और उसके बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर वो तो थी कि हर इंडियन जो है वो एक इकाई के तौर पे वो पार्टिसिपेंट है उस लार्जर डेवलपमेंट में। तो इन्होंने तो उसमें से सारी माइनॉरिटीज़ को जो है अलग कर दिया, ओनरशिप नहीं दी, और ये कोअर्शन के मेथड से ये जो है ना गवर्नेंस कर रहे हैं। तो जब वो वर्क फोर्स जो है उनके, इससे पहले हमने देखा कि किसानों के साथ इन्होंने क्या किया, सिर्फ इसलिए कि वो किसान जो थे प्राइमरीली वो पंजाबी थे, तो वो उनके अंदर कोई सेम्बलेंस थी वो शायद वो आने वाले वक्तों में खालिस्तान के लिए कोई मुआविन साबित होंगे। तो इनके जो हिंदवाता की पॉलिसी है ये डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी है, ये इंडिया को बिल्ड करने की पॉलिसी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस जिनके बारे में वो गिला शिकवा करते रहते हैं, उनसे ज़्यादा जो भारत के जो है ना नुकसान जो है उसकी यूनिटी को, वो इनकी अपनी पॉलिसीज़ और इनके अपने करैक्टर से। मैं इसमें डॉक्टर को इन्वॉल्व करूँगा। ये फरमाइएगा कि मसला तरजीहात का आपको लगता है कि इस वक्त 1/5 ऑफ इंडिया जो है
وہ روڈوں پہ ہے, سڑکوں پہ, سارا انڈیا انہوں نے بلاک کر دیا ہے اور وہ آگے نریندر مودی کو نہیں چلنے دینا چاہتے. ان کی ترجیحات نہیں تھی ان لوگوں کو آگے لے کے جانے کی اور اس علاقے کی ترقی کی, ملک کی ترقی کی؟ دیکھیں, انڈیا نے ہمیشہ سے جو ہندوستان کا سچ ہے اسے چھپایا اور بالی ووڈ کے ذریعے ایک فیک امیج بلڈنگ کی. پوری دنیا میں انہوں نے اپنا ایک وہ بیانیہ دیا جس کی کبھی گراؤنڈ ریئلٹی وہ کبھی تھی ہی نہیں. جو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ چاہے وہ ڈیفنس میں ہم مضبوط ہیں, یا وہ کہتے تھے جی ہماری اتنی بڑی اکانومی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں وہاں کے وہ خوشحال ہیں. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ نریندر مودی پاکستان کو مخاطب کر کے اکثر اوقات طنز بھی کیا کرتے تھے. لیکن جیسے پچھلے کچھ عرصے میں ہوا, اور پھر ایک اور جو انڈیا کو بہت بڑا اپنے اوپر گھمنڈ تھا کہ وہ انٹرنیشنلی بہت ڈپلومیٹک ٹائز اس کے بہت سٹرونگ ہیں, اور وہ جس بھی دنیا کے ملک میں جاتے تو وہ اپنے وہاں کے اوورسیز کو بھی یہ ثابت کرنے, ان کو بھی باور کراتے کہ میں جہاں بھی آتا ہوں دنیا ہماری بڑی عزت کرتی ہے. لیکن اب ظاہر ہے جب وقت آیا, جب آزمانے کا وقت آیا, تو آپ نے دیکھا کہ دنیا نے انڈیا کو, نریندر مودی کے فلسفے کو, بیانیے کو, نیریٹو کو ماننے سے بھی انکار کر دیا. ابھی ریسنٹلی جو حالات ہوئے چائنا میں, آپ نے دیکھا کہ 80 میں جو اس کے ڈکلیریشن تھا جس میں انڈیا یہ چاہتا تھا کہ پہلگام کا ذکر کیا جائے, لیکن دنیا نے وہاں جو ممبر سٹیٹس تھی انہوں نے اس کے آرگومنٹ کو سننا بھی گوارا نہیں کیا اور اس کو اس میں لکھنا بھی گوارا نہیں کیا. تو اسی طرح جو ترجیحات کی آپ نے جیسے بات کی, تو انڈیا کی جو ڈے فرسٹ سے میں جو سمجھا ہوں پرائرٹی ان کی صرف اور صرف بالی ووڈ کے ذریعے, یا جو ان کے ارنب گوسوامی جیسے چند اینکر, مسخرہ نما اینکر سوری ٹو سے, انہوں نے بنا رکھے ہوئے ہیں جن کا کام دراصل ٹروتھ رپورٹنگ نہیں ہے, بلکہ ان کا کام ہے کہ کس طرح انہوں نے نریندر مودی کو خوش رکھنا اور کیسے انہوں نے ٹی آر پی لینی ہے اور کیسے انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کو بھی انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے اور جھوٹ بولنے. تو انڈیا کی پرائرٹی ڈے فرسٹ سے ہمیشہ سے اس کی پرائرٹی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم رہا ہے. انڈیا نے اپنے عوام کا کبھی خیال نہیں رکھا, ان کو بیسک فیسلٹیز نہیں دی. آپ انڈیا کے جو بڑے شہر ہیں ان کے بھی اگر مضافات میں چلے جائیں تو وہ آج بھی اس دور میں ہیں کہ جہاں شاید آج پاکستان کے آپ کسی دور دراز کے گاؤں میں چلے جائیں وہ بھی اس سے بہتر ہے. تو اس لیے انڈیا کی پرائرٹی ہمیشہ سے یہ تھی کہ فیک امیج بلڈنگ کریں, پاکستان کے اندر ٹیررزم اسپانسر کریں, مکتی بانی بنائیں, BLA بنائیں, BRA بنائیں, TTP کو فائننس کریں, داعش کو اس خطے کے اندر وہ پیسہ دے کے کھڑا کرتے رہے تاکہ یہ جو پورا ریجن ہے یہ ڈیسٹیبلائز ہو. پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی جب ایران وار میں ایران کے اندر وہ رہے ایک لمبے عرصے تک ان کا ہمدرد بن کے, لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے ایران کو ڈسا, انہوں نے اسرائیل کے لیے انہوں نے وہاں بیٹھ کے اسپنیج کیا, ان کو انفارمیشن دیتے رہے ایران کی جو سینسٹیو انسٹالیشنز تھی. تو انڈیا کی پرائرٹی ہمیشہ سے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا, ٹیررزم کو سپانسر کرنا رہا. کاش کہ اس کی کبھی ترجیحات اپنے لوگ ہوتی. ٹھیک ہو گیا. شمیم صاحبہ یہ فرمائے گا کہ 80 کروڑ لوگوں کو آج بھی ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے اگر ہندوستان کی حکومت سبسیڈائز نہ کرے. ایسا ایک ملک جو انٹرنلی اتنا ویک ہو چکا ہے, کیا اس کا کوئی کلیم کشمیر کے اوپر بن سکتا ہے, جسٹیفائڈ ہے؟ اور کیا کشمیری یہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ اٹس اے کولیپسنگ کنٹری؟ دیکھیں یاسر صاحب, ایک منموہن سنگھ کا جو امیج تھا انڈیا کے بارے میں جب وہ فائنانس منسٹر تھے اندرا گاندھی کے دور میں, اور پھر اس کے بعد جب پرائم منسٹر بنے, شائننگ اینڈ رائزنگ انڈیا اس وقت کا تھا. تو اس کا جو انڈیویجول کارپوریشن ود انڈسٹریز وہ ایک آئیڈیا تھا کہ انوالومنٹ کی جائے. مودی نے سب سے پہلے جو زد پہنچائی, اپنے عوام کو جو نقصان پہنچایا, انہوں نے کارپوریٹ میڈیا, کارپوریٹ بزنس, انٹرنیشنل ٹائز اور جو لوکل لوگ ہیں, اڈانی کا انڈیا, امبانی کا انڈیا, اس کے علاوہ انکریڈیبل انڈیا انکریڈیبل ٹیررزم کی طرف بڑھنے لگا. اس نے اپنے لوگوں کو بالکل انگیج نہیں کیا ہے ہر چیز میں. اور یقین جانے کہ 50,000 کے قریب ایک ہی دن میں لوگ پنجاب سے نکل گئے ہیں, ینگ لوگ جن میں 19, 20, 25 سال کے تھے, جو مختلف یورپین کنٹریز میں چلے گئے, جن کی بے روزگاری اتنی بڑی تھی, جو یہ کہہ رہے تھے دنیا میں کہ پنجاب پوری دنیا کو ریسورسز فراہم کر سکتا ہے. تو یہ جو ایک بات. دوسری بات کہ انڈیا نے ایک وہی والا چہرہ دکھایا تھا کہ ہم, جیسے بالی ووڈ کا تذکرہ ہے, بنگلور, دہلی, بمبے اور چندی گڑھ, یہ 2-4, ہماچل جس میں شملہ وغیرہ, یہ چند شہروں کی سٹوریز لوگوں کو بتائے تھے. کامن جو یہ انڈین ہے, میں نے خود دیکھا ہے, ایک کیلے کے چھلکے کے پیچھے 50 کے قریب لوگ
پیچھے ٹھیک ہے۔ دوڑتے ہیں، نارتھ کھانے ایسٹ کو کی نہیں حالت ہوتے، دیکھ لیں آپ، لاکھوں 7 کے sister قریب states کی۔ سڑکوں پر صحیح سوئے ہے، ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب جن کی اکانومی کو آپ مصنوعی طریقے ٹھیک۔ سے لوگوں کے سامنے پہنچائے، وہ کشمیر کا پتہ چل پتہ چکا چل ہے، پتہ چل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہیو ٹو فائنڈ اپ، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ اور شارٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔